हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों। अज असी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की पंजाबी व्याकरण। सब तो पहला पाठ स्टार्ट करते अज तो। सब तो पहला है भाषा, पंजाबी भाषा ते व्याकरण। देखो, सब तो पहला इत्थे लिखा है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की है? भाषा की मनुख के समुचे जीवन विच बहुत ही महत्वपूर्ण ते उसारी भूमिका रही हुंदी है। समाज विच विचरदिਆਂ हर मनुख ਨੂੰ एक दूसरे नाल कई पद्धरां ते अपने विचारां दा आदान प्रदान करना पैंदा है। इंज मनुख अपने विचारां ਨੂੰ दूसरिਆਂ नाल ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ बहुत सारे साधनां जिवें कि इशारिਆਂ, रंगां, हाव भाव आदि ਦੀ ਵਰਤੋਂ करदा है। परंतु जदों मनुख अपने विचारां ਨੂੰ लिख के ਜਾਂ बोल के दूसरिਆਂ नाल ਸਾਂਝੇ करदा है तां इस साधन ਨੂੰ ਅਸੀਂ भाषा ਜਾਂ बोली कहा जाता है। इस तरह भाषा की परिभाषा इंज की जा सकती है। भाषा अपने विचारों को दूसरिਆਂ नाल लिख ਜਾਂ बोल के साझे करन दा एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जिस विचार नाल असी अपने विचारों को एक दूजे नाल बोल के या लिख के साझे करते हैं उसनों भाषा कहते हैं। भाषा दी किस्मां देखो, भाषा दियाँ प्रमुख तौर पर दो किस्मां हुंदियां हन। सब तो पहली है आम बोलचाल की भाषा तो दूजी है लिखती भाषा। आम बोलचाल की भाषा की है? जदों मनुख अपने विचार दूसरिਆਂ नाल आम गलबात राहीं साझे करता है तो उसनूं आम बोलचाल की भाषा आखते हैं। अजिही भाषा सधारण संचार का माध्यम ही हुंदी है। अजिही भाषा व्याकरण नियमां की वरतों दे पक्ष तो सुतंत्र हुंदी है, क्योंकि आम बोलचाल समय वक्ता कई वारी वाग पूरा नहीं बोलता अते कई गल्लां हाव भाव राही ही प्रगट कर दित्तियां जांदियां हन। दूजा है साडे कोल लिखती भाषा। विचारां दे प्रगटावे लई जदों भाषा का लिखती रूप वरतिया जाता है तो उसनूं लिखती भाषा कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा तो उल्ट लिखती भाषा व्याकरण के नियमां विच बजी हुंदी है। लिखती भाषा विच विषय अनुसार टुकवें ते प्रभावशाली संबंधां दे विश्राम चिन्हां की वरतों की जाती है। देखो, आम गल तो असी दोनों पढ़ ली, यानी जिस नाल बंदा अपने विचार बोल के प्रगट करता है उसनूं बोलचाल की भाषा कहते हैं, तो जिस नाल अपने विचार लिख के प्रगट करता है तो जिस च क्या है व्याकरण के नियमां नूं दे अनुसार बंदा लिखता है उसनूं असीं लिखती भाषा कहते हैं। अगे आ गया साडे कोल गुप्त या संकेतक भाषा। देखो, समाज विच रहिंदिਆਂ कई वारी आम लोग ते सरकारी गुप्त एजेंसियां नाल संबंधित मुलाजम अपने विचारां नूं दूसरिਆਂ तक पहुँचाउण तो रोकण लई भाषा का अजिहा रूप सिरज लैंदा है जिसनूं गुप्त या संकेतक भाषा कहा जाता है। बहुत समय पहलां पंजाब दे पिंडां विच शाहूकारां जां दुकानदारां वल्लों लिखी जांदी भाषा लंडे भी काफ़ी प्रचलित रही है। गुप्त या संकेतक भाषा विच शब्दां दे विचकार व्याकरण अर्थां दी थां संचारित हो रहे अर्थ बिल्कुल वक्रे हुंदे हन। अर्थात अजिही लिखती भाषा के अर्थ की समझ इस नाल जुड़े व्यक्तियों नूं ही आ सकती है। समुचे तौर पर अजिही भाषा की वरतों करन वाले लोगों की गिणती बहुत ही घट हुंदी है। अजिही भाषा का कोई व्याकरण नियम नहीं हुंदा ते ना ही व्याकरण के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। यानी गुप्त ते संकेतक भाषा जिसनूं इशारिਆਂ नाल बंदा एक दूजे नूं समझाता है उसनूं गुप्त ते संचारक भाषा कहा जाता है। हुण आ गए साडे कोल भाषा के रूप। हर देश विच प्रांत के लोग दी भाषा वक्री भी हो जाती है। इसे कारण समुचे विश्व विच भाषावां की गिणती बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर देश जां प्रांत के नाँ ते उत्थे वधेरे वरतिया जाण वालियां भाषा के नाँ रख दिता जाता है। जिवें जर्मनी विच जर्मन अते फ्रांस विच फ्रेंच भाषा की वरतों की जाती है। इसे तरह पंजाब विच वधेरे वरती जाती भाषा का नाम पंजाबी ते गुजरात विच वधेरे वरती जाती भाषा का नाम गुजराती है। भाषा की वरतों के पक्ष तो इस दे कई रूप हुंदे हन, जिवें कि सब तो पहला मात भाषा जिसनूं माँ बोली कहा जाता है, जिद्दे साडी माँ बोली पंजाबी है। दूजा राजभाषा यानी उस राज्य की भाषा। तीजा है राष्ट्रीय या कौमी भाषा। चौथी है साडी अंतरराष्ट्रीय भाषा।
ਪੰਜਵੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਡੋਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੋਗੀ? ਹਿੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਝੀ। ਅਗਲਾ ਛੇਵਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚਲਿਕ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਖਰੇਵਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੈ?
पंजाब भाषा दीयां मुख्य तौर ते हेठ लिखियां उपभाषावां हन। सब तो पहला माझी, माझे इलाके विच, दुआबी, तीसरी है मलवई, चौथा पुआधी, पंजवां डोगरी, छेवां पोठोहारी, सतवां मुल्तानी अते अठवां पटियाली। ये सारियां क्या है पंजाब दीयां उपभाषावां हन। सब तो पहला देखते हैं असीं माझी भाषा। देखो पूर्वी पंजाब विच माझे दे खेतर विच ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਝੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾੜਾ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾੜੀ, ਖੜਨਾ, ਅਗਾੜੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ ਕਿਹਾ, ਔਨ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਆ ਏ, ਕੂਣਾ, ਭਲਕੇ, ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਮਾਝੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਬੀ। ਦੁਆਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਆਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਬਾ ਅਤੇ ਸ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਊ ਨੂੰ ਬਿਕਾਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਹਿੜਕਾ ਨੂੰ ਬਹਿੜਕਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੇਤ, ਗੱਬੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਲੋਹਾਂਡਾ, ਭੈਂਕੇ, ਤੋੜੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੋਹਨੇ ਨੇ ਬਹਿੜਕੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੀਪੇ ਦਾ ਪੇ ਆਇਆ, ਘੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੀਣ ਕੂ ਮੰਗਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਵਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਵੀਂ, ਆਵਾਂਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵਾਂਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਨੀ, ਜਨ, ਕੇਰਾ, ਮੂਹਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਸਦੇਹਾ, ਮੂਹਰੇ ਥਾਣੀ, ਸੂਣ, ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਈਏ, ਜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੂ, ਦੇਖ ਬਾਈ ਸਿੰਘਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਲੱਗੂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਧੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀ, ਗਈ ਤੀ, ਗਿਆ ਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਮਾ, ਕਾਸਮਾ, ਥਾਨੂੰ, ਥਮੇ, ਥਾਰੇ, ਵੀ, ਇਹਾਂ, ਉਹਾਂ, ਇਬਕੇ, ਓੜੀ, ਛੋਕਰੀ, ਬੂਝਾ, ਏਕਣ, ਜੀਕਣ, ਮੈਨੂੰ, ਗੇ, ਚਿਪਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ, ਜੰਮੂ, ਉਧਮਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਦਾ, ਏ ਆਦਿ। ਛੇਵੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਪੋਠੋਹਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕੁੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੈ, ਨਵੇਂ, ਖਿੜਸੀ, ਸੁਣੀਂਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘੀ ਬਿਨ ਜੁੱਲੋ, ਟੋਲੇ ਕੋਲ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ, ਮੈਂਡੀ ਭਰੋ, ਸਹੇਲੀਓਂ ਝੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 7ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਾਰੀ, ਜੰਗ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡਾ, ਤੈਂਡਾ, ਆਵਸਣ, ਮਰੀਊਨ, ਮਰੀਅਲ, ਕਿਨ, ਕੈ ਕਰੈਂਦੇ ਏ, ਰਤੜਾ, ਬਚੜਾ, ਕਾਈ, ਏਹਾ, ਓਹਾ, ਅਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੇਰਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਬਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ 5 + ਆਬ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚ ਨਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1672 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ। ਮਗਰੋਂ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਵਰਗੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅੱਗੋਂ 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ
ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਊੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਠੱਡਾ, ਭੱਬਾ, ਤੱਦਾ, ਰਾੜਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਾਵਾ ਹੈ। ਈੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਦਭਵ ਅਤੇ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਖੱਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਗੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪਿਛੇਤਰ 3-3 4-4 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਕਰਣ। ਵਿਆਕਰਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਠੀਕ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱਖਰ, ਵਰਨਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਖਰਾਂ, ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਭੇਦਾਂ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹਨ, ਵਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ। ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਅੱਖਰ ਔਰ ਵਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।